गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 26 तारिख गणतंत्र दिवस उपलक्षे आपण समस्तंकु हार्दिक अभिनंदन। निश्चित भावे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आज 77तम गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथरे चमकिब भारतर शक्ति। भारत आज पाळिबाकु जाउछि तार 77तम गणतंत्र दिवस। दिल्लीर कर्तव्य पथरे आयोजित रंगारंग परेड समारोह रे भारतर शक्ति और एकतार सामर्थ्य देखिबाकु मिलिब। प्राय 90 मिनिट धरी भारतर सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विविधतार झलक मध्य समग्र विश्व देखिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय युद्ध स्मारकी रे श्रद्धांजलि जणाइबाठारु आरंभ हेब समारोह। कर्तव्य पथरे गणतंत्र दिवसर मुख्य अतिथिंक समेत अन्य मान्यगण्य अतिथिमानंक समागम देखिबाकु मिलिब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जातीय पताका उत्तोलन करने सह राष्ट्रगान कराजिब। एहापरे आरंभ हेब सांस्कृतिक कार्यक्रम विविधता मध्य एकता। विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचलर प्रज्ञापन मेढ़ समेत विभिन्न मंत्रणालयर प्रज्ञापन मेढ़ मध्य कर्तव्य पथरे गढ़। भारतर सामरिक शक्ति मध्य प्रदर्शित हेब। भारतीय वायुसेनार 29टी युद्ध विमान फ्लाई पास्ट करिवे। पद्म पुरस्कार पाई 131 जनक नाम घोषणा, 16 जनकु मरणोत्तर। केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस पूर्व संध्यारे रविवार पद्म पुरस्कार 2026 घोषणा करिसेंते। पद्म पुरस्कार पाइबाकु थिबा विजेतांक नाम जारी होइछि। पद्म पुरस्कार विजेता 131 जनक मध्यरे 19 जन महिला रहिसेंते। सेमानंक मध्यरे 6 जन विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई वर्गर व्यक्ति रहिसेंते। 16 जनकु मरणोत्तर भावे पद्म सम्मान प्रदान कराजिब। चलित वर्ष 113 जनक नाम पद्मश्री पुरस्कार पाई चयन करा जायछि। 5 जन विशिष्ट व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान कराजिब। 13 जनकु पद्मभूषण प्रदान कराजिब। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पूर्व पद्म पुरस्कार घोषणा करा जाए। मार्च किंबा एप्रिल में राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करिथांते। राष्ट्रपति पदक पाई ओडिशारू 26 जनक नाम घोषणा। ओडिशारू 17 जन पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पदक पाइबे। अग्निशम, होमगार्ड और जेल विभाग को मिसाई मोट 26 जन को राष्ट्रपति पदक दियाजिब। आसंता अगस्ट 15 तारिख रे सेमानंकु सम्मानित कराजिब। उल्लेखनीय कार्य पदक पाई ओडिशारू एडीजी प्रतीक महांती, डीसीपी प्रफुल्ल कुमार सिंह को राष्ट्रपति पदक दियाजिब। साहसिकता पाई डीएसपी अतुल कृष्णा दास, एएसआई पूर्णचंद्र प्रधान, कनेस्टेबल घनश्याम साहू, कनेस्टेबल थबीर माझी को पदक मिलिब। क्राइमब्रांच आईजी सार्थक षडंगी, कमांडांट हरिप्रसाद तामंग, एएसपी शुभनारायण मुदुली, डीएसपी प्रदीप कुमार आइंड, डीएसपी प्रणति कुमारी राय, कमांडांट अशोक महांती, इन्स्पेक्टर अरुण कुमार नायक, इन्स्पेक्टर मोहम्मद हाफिज, हाबिलदार लता नायक, एएसआई निगमानंद महापात्र, इन्स्पेक्टर लक्ष्मीनारायण मुदुली को प्रशंसनीय सेवा पाई पदक दियाजिब। अग्निशम विभाग 4 जनक भितरु लीडिंग फायर फाइटर अर्जुन बेहेरा राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा सम्मान पाइबे। गणतंत्र दिवस रे 982 पुलिस को मिलिब सेवा मेडल। गणतंत्र दिवस पई केंद्र सरकार वीरता पुरस्कार एवं सेवा पदक घोषणा करिसेंते। एही वर्ष पुलिस, अग्निशम बाहिनी, गृहरक्षी, नागरिक प्रतिरक्षा एवं संशोधन सेवा तथा करेक्शनल सर्विस रो 982 कर्मचारी को उत्कृष्ट सेवा पई सम्मानित कराजिब। एही पुरस्कार गुड़िकरे 125 वीरता पदक अंतर्भुक्त। सर्वाधिक 45 वीरता पदक जम्मू एवं कश्मीर ऑपरेशनल थिएटर रे नियोजित कर्मचारी को प्रदान करा जायछि। एहा पछकु नक्सल प्रभावित अंचलरू 35 एवं उत्तर पूर्वरू 5 जन कर्मचारी को प्रदान करा जायछि। वीरता पदक विजेतांक मध्यरे अग्निशम बाहिनीर 4 जन कर्मचारी को मनोनीत करा जायछि। आर्जिकर मामलार तदंत करुथिबा सीबीआई अधिकारी को मध्य वीरता पदक प्रदान करा जायछि। एही पदक मध्यरे 101 राष्ट्रपति पदक तथा पीएसएम एवं 756 मेरिटोरियस सेवा पदक तथा एमएसएम सामिल रहिछि। प्रसिद्ध कंठशिल्पी अभिजीत मजुमदार परलोक। ओलीवुड संगीत जगतर दादा नाम परिचित अभिजीत रविवार सकाळे परलोक हो जाइछे। भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था से शेष निश्वास त्याग करिसेंते। तांकु मात्र 54 वर्ष बयस होइतिला। 1971 सेप्टेम्बर 11 रे संबलपुर रे जन्मग्रहण करिथिबा अभिजीत 1991 रे संगीत रे क्यारियर आरंभ करिथिले। पाठपढ़ा शेष परे से एक कॉलेज रे गणित अध्यापना करुथिले। अभिजीत मजुमदार प्रथम संबलपुरी गीत रे स्वर देवा काम आरंभ करिथिले।
1996 ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଥିବା ଏବଂ ବହୁ ସଫଳ ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଦାଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା ଓ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। କଟକ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ନିକଟ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଆଧାରିତ ନ୍ୟାଭିଗେସନ୍, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ପୂର୍ବ ମୁଦ୍ରିତ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜିପିଏସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। 2025ରେ ଏଠାରେ 71.55% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 2020ରେ 60.28% ରହିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2025 ଜୁନ୍ 25ରେ ଐତିହାସିକ ଅକ୍ସିୟ ମିଶନ 4ରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ISSରେ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ 60ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଇସ୍ରୋର 7ଟି ପରୀକ୍ଷା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେନାର 3 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମେଜର ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ନାଏବ ସୁବେଦାର ଡୋଲେଶ୍ୱର ସୁବା ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ନାୟର। ଏଥିସହ ସେନାର 13 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ପ୍ରତିଭା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବୋମକେଇ ଗାଁର ନାଟ୍ୟଗୁରୁ 98 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ସହରର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନାକାର ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ହଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଣିଆବନ୍ଧ ନୂଆପାଟଣାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ସାହୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଭୋଟରକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା କହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା। ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟର ହେଲେ ସମଗ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହର ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ନିଜକୁ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ସାର୍ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। 1935 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଟୁଲି ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ଧରି BBC ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀର ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରିପୋର୍ଟିଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଟୁଲିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ନାସାର ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ନାସାର ଏକ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ମିଟିଓରାଇଟ୍ସ ବା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ।
ଆପୋଲୋ ମିଶନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟି ବା ଲୁନାର ରେଗୋଲିଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ନୂତନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜଳ ଭରପୁର ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଥିଓରି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଇସୋଟୋପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 400 କୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜଳରାଶିର ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପବନ, ବର୍ଷା ବା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବାରୁ ଏହାର ମାଟିରେ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ଗବେଷଣା ପୃଥିବୀର ଗଠନ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ନାସାର ଆଗାମୀ ଆର୍ଟେମିସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମତ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଫଇସଲା ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ଅନୁଚିତ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି ନ୍ୟାୟପାଳିକାଙ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଏଥିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫଇସଲା ଶୁଣାଉଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି କରାଯିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କଷ୍ଟକର ଫଇସଲା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବା ଉଚିତ କି? ଏହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏହା କଲେଜିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଙ୍କ ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୂଚନା, ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗଜ ଆମେରିକାର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରାତି ଅଧିଆ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ 15 ମିନିଟର କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନିଲେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ସେନାର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଚଞ୍ଚଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୌମିକା। ସେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷୀୟ ଚଞ୍ଚଲଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ। ପରିବାର ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବାଂଲାଦେଶର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ନରସିଂଡିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଚଞ୍ଚଲ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦୋକାନର ସଟର ବନ୍ଦ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚଞ୍ଚଲ ଜଳିଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଳାଇଥିଲେ। ଗତ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 10 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି। ହିମାଚଳ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, 1300ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପରିଶେଷରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଭଦ୍ରବାହ ଉପତ୍ୟକାରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ପଟ୍ନିଟପ୍, ନଥାଟପ୍, ସନାସର ଏବଂ ବଟୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୁସୁମ କେରିର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଯୁକ୍ତ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁଷାରପାତ ଜନଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 1291ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବରଫ ହଟାଇବା ପାଇଁ 385ଟି ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମୋଟ 1385ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ରାସ୍ତାରୁ ତୁଷାର ଅପସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଡିଫେନ୍ସ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ତଥା ଟିଜିଆରଇ ହିମସ୍ଖଳନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ରବିବାର ତାମିଲ ଭାଷା ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଲଦିବାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରିବୁ। ତାମିଲବାସୀ ଭାବରେ ତାମିଲ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ କେବେ ମରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଲଦି ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲ ପାଇଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଲିନ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାଷା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
आरजेडीर कार्यकारी अध्यक्ष हेले तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभार विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव आरजेडीर कार्यकारी अध्यक्ष होइछन्ति। रविवार पाटनार एक होटेल आयोजित आरजेडीर कार्यकारिणी बैठक में तांकु दलर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करा जायछि। बैठक में दलर वरिष्ठ नेता भोला यादव प्रस्ताव रखिथिले एवं ताकु दलर सबु सदस्य समर्थन करथिले। बैठक में दलर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राब्री देवी, मिसा भारती, संजय यादव समेत समस्त वरिष्ठ नेता उपस्थित थिले। बैठक में विधानसभा निर्वाचन ने दलर पराजय उपरे व्यापक भावे चर्चा होइतिला। अन्यपक्षे तेजस्वी को दलर कार्यकारी अध्यक्ष कराजिबा नै कड़ा प्रतिक्रिया रखिबा सह समालोचना करिसेंति तांको भौणी रोहिणी। कटाक्ष करी से सोशल मीडिया एक्स रे लिखिसेंति, अनुप्रवेशकारी हाथ में काठ कंढी पालटि महाराज राजतिलक लगी तांकु अनेक अनेक शुभकामना। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बयान, जेते जुलम कले भी पछ घुंचा देबिनी। प्रयागराज रे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एवं मेला प्रशासन मध्य गत 7 दिन है विवाद जारी रही। शिविर में युवक मान हंगामा पर शंकराचार्य बयान दे सरकार को घेरी। से कहते जे गो सुरक्षा प्रसंग उठाई आम उपर आक्रमण करा जायतिला। बीजेपी आखिरे आमे कंटा पालटि जाइछु। जेते जुलम कले भी मु पछ घुंचा देबी नहीं। जेते अत्याचार सम्मुखीन हेबु सेते मजबूतर सह कार्यानुष्ठान नेबी। सूचना अनुसार शनिवार राति रे सनातन सेना नामक एक संगठन 8 ରୁ 10 जन युवक गेरुआ पताका धरी शंकराचार्य शिविर में धसई पशिथिले। सेमाने मु बुलडोजर बाबा को भल पाए एवं जोगी जिंदाबाद आदि स्लोगान दे शंकराचार्य शिष्य मानक सह झगड़ा करथिले। वियतनाम को यूनेस्कोर सहायता सांस्कृतिक ऐतिह्य शिक्षा मिलिबो $7,40,000। गत नवेम्बर में भीषण बात्या और बन्या द्वारा प्रभावित होइतिबा वियतनाम यूनेस्को एक जरूरीकालीन सहायता पैकेज घोषणा करिछि। एही पैकेजर मूल्य प्राय $7,40,000 बोली जଣାपड़िछि। यूफा, बुआलोई एवं माटोम भली टाइफुन जोगु देश में व्यापक धनजीवन हानि होइतिला। एथिरे शह शह लोक प्राण हराइथिबा बेले लक्ष लक्ष घर नष्ट हो जाइछि। यूनेस्को एबे वियतनामर संस्कृति मंत्रणालय सह मिसी ह्यू एवं होइआन परी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स र वैश्विक मूल्यांकन करुछि। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। डॉलर तुलन में टंकार मूल्य ऐतिहासिक ह्रास, महंगा हेब इलेक्ट्रोनिक्स और क्रूड ऑयल। जनवरी 23 रे अमेरिक डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य सर्वकालीन सर्वनिम्न 92 स्तर को खसी आसी। विदेशी फंड गुड़िकर बिक्री एवं डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट रे दुर्बलता जोगु टंकार मूल्य रे ह्रास घटी। यह द्वारा क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल कंपोनेंट्स एवं कार भली आमदानी होतिबा सामग्री गुड़िक महंगा हेब। विदेश में पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं फॉरेन ट्रैवल करुथिबा पर्यटक माननकु मध्य एबे अधिक खर्च करबाकू पड़िबो। तेबे एही स्थिति एक्सपोर्ट्स बा रप्तानीकारींक पई किछि मात्रा रे लाभदायक हेब। विशेष करी टेक्सटाइल सेक्टर एवं विदेश में रहुथिबा एनआईआर माने एहा द्वारा फायदा पाइबे। मात्र जेम्स एंड ज्वेलरी एवं इलेक्ट्रोनिक्स परी क्षेत्र जो माने इंपोर्ट उपर अधिक निर्भरशील सेमाने असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। देशर अर्थनैतिक स्थिरता पई ग्रोथ एवं इन्फ्लेशन मध्य संतुलन रक्षा करने जरूरी बोली विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति। वार्नर ब्रदर्स पई लड़ई, पारामाउंटर प्रस्ताव को नेटफ्लिक्स सीईओ को समालोचना। नेटफ्लिक्स सह सीईओ ग्रेग पीटर्स वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को किनिबा पई पारामाउंट स्काईडांस रो $108 बिलियन प्रस्ताव को अवास्तव बोली कहिसंती। से कहिसंती जे पारामाउंटर ए ऑफर अत्यधिक ऋण उपर निर्भरशील। अन्यपटे नेटफ्लिक्स रो $82.7 बिलियन संपूर्ण नगद ऑफर अधिक स्थिर एवं निवेशकों भल बोली से दर्शाई। वर्तमान पर्यंत पारामाउंट मात्र 7% शेयर होल्डर समर्थन पाइथिबा बेले नेटफ्लिक्स रो प्रस्ताव अधिक लोकप्रिय होउची। एही मिश्रण द्वारा हैरी पॉटर एवं गेम ऑफ थ्रोन्स भली फ्रांचाइज नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म को आसीबो। पीटर्स प्रतिश्रुति देछंती जे नेटफ्लिक्स 45 दिनर पारंपरिक थिएट्रिकल विंडो को सम्मान देव। अमेरिका और यूरोप नियंत्रक माने एही बड़ डील उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछन्ती। भारत EU मुक्त वाणिज्य चुक्ति सस्ता हेब विदेशी कार। यूरोपीय यूनियन सहित एक बड़ धरणर मुक्त वाणिज्य चुक्ति करबाकू जाउछि भारत। यह अधीन यूरोप आमदानी होतिबा कार उपरे
ଟାରିଫକୁ 110% ହ୍ରାସ କରି 40% କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 15,000 ୟୁରୋରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ୍, BMW ଏବଂ ଫୋଲ୍କସୱାଗନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭେହିକିଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରିହାତିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଟିକସକୁ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଯାଇପାରେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କାର ବଜାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେକର୍ଡ 6ଠ ଥର ଲାଗି BBL ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ପର୍ଥ ସ୍କଚର୍ସ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଗ୍ ବାସ୍ ଲିଗ୍ ତଥା BBLର 15ତମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ପର୍ଥ ସ୍କଚର୍ସ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପର୍ଥ ଦଳ 6 ୱିକେଟରେ ସିଡ୍ନୀ ସିକ୍ସର୍ସକୁ ହରାଇ ରେକର୍ଡ 6ଠ ଥର ଲାଗି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ସିଡ୍ନୀ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 132 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ମୋଇସେସ୍ ହେନରିକ୍, ଜୋସ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ 24 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ପର୍ଥ ସ୍କଚର୍ସ 17.3 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଓପନର ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଟସ୍ 44, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପର୍ଥ ଦଳ ଏଥିପୂର୍ବରୁ 2013, 14, 15, 21 ଓ 2022ରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିଟ୍ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଲଢ଼େଇ ତାମିଲନାଡୁଠୁ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା 207 ରନ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁ ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭ୍ରମଣକାରୀ ତାମିଲନାଡୁ 455 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ରବିବାର 83.5 ଓଭରରେ 247 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା 98 ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 55 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର 27, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି 30, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ 1, ସମ୍ବିତ ବରାଳ 1 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 8 ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ 82 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ସୋନୁ ଯାଦବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ସହ ଓଡ଼ିଶା 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର 7ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ଜାନୁଆରୀ 29ରୁ ଖେଳିବ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ବର୍ଷ 2026 ଲାଗି 131 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହେଲେ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ପ୍ରବୀଣ କୁମାର, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳି ସବିତା ପୁନିଆ, ହକି କୋଚ୍ ବାଲଦେବ ସିଂ, କେ ପଜନିଭେଲ ଓ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟରେ ଭଗବାନ ଦାସ ରାଇକୋର। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର 7ମ ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଆଇକନିକ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ଲାଗି 2017ରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଚମ୍ପିୟନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ଆର୍ଥର ଭାନ୍ ଡୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଚଳିତ ଲିଗ୍ରେ ବେଶ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କ୍ରମାଗତ 6 ବିଜୟ ଓ 1 ପରାଜୟ ସହ ଲାନ୍ସର୍ସ 16 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ 2-1 ଗୋଲରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ HIL GC ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ହେବ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 6ରେ ଜିତିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରବିବାର ସୁପର 6 ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 32.1 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 118 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 32.5 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ TLS ନିୟମରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ 25 ରନ୍ରେ ପରାଜିତ କରିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 226 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ 40 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ରେ 164 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। DLS ନିୟମରେ 190 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ 25 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜକୁ ଭାରତ ଜିତି ନେଇଛି।
प्रथम 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଗୁଆହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଥିଲା 153 ରନ୍। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 10 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 155 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶାନ 13 ବଲ୍‌ରେ 28 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 20 ବଲ୍‌ରେ 68 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 26 ବଲ୍‌ରେ 57 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଶିବୁ ସୋରେନ, ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ୍‌ଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ଓ କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଏସ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାୟୋଲିନ୍ ବାଦକ ଏନ୍ ରାଜମ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି କେଟି ଥୋମାସ, ଲେଖକ ପି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦିବଂଗତ ନେତା ଶିବୁ ସୋରେନ, କଳାରେ ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ, ସାଧାରଣ ସେବାରେ ଭିକେ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ଗୋଆର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କୋଶିଆରୀ, ଚିକିତ୍ସକ କାଲିପୋଟି ରାମାସାମୀ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ, ନୋରି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଡୁ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏସ୍‌କେଏମ୍ ମାଇଲା ଆନନ୍ଦନ, କଳାରେ ଶତାବଦାନିୟାର ଗଣେଶ, ଶିଳ୍ପପତି ଉଦୟ କୋଟାକ୍, ଜନସେବକ ଭେଲ୍ଲାପଲ୍ଲୀ ନାତେସାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ 13.5 କୋଟିର ଠକେଇ ମାମଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୃଷ୍ଣା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୁନେର ଫିଲ୍ମ ଫାଇନାନ୍ସର ଶିବରାଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଖାୱାଡେ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁମ୍ବାଇର ଭର୍ସୋଭା ଥାନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବାପ ଝିଅ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ 13.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2021ରେ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସେ ଖାୱାଡେଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 13.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ବି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲାଭ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।